जी जय भीम साथियों। अद्धा अधूरा ज्ञान ते दे लाइव फेसबुक पेज ते मैं तुहाडा होस्ट ते दोस्त बीरबल रत्तू असीं लैके हाज़र हाँ अज दा ये प्रोग्राम जिहदे विच असीं अक्सर हफ्तेवारी गलबात करते हैं पंजाब के भगत के मसलियां ते साडे बहुजन समाज के भगत के मसलियां ते दरपेश आउंदियां उन्हां नूं तकलीफां दुखां तकलीफां के बारे। साथियों सदियां तो साडे पुरखे ना बराबरी जात पात के भेदभाव तो के खिलाफ अपनी मुहिम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तथागत बुद्ध उस तो बाद चार बाइक उस तो बाद साडे गुरु साहबान ते उस तो बाद दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो बाद शाहू जी महाराज ते बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर फूले साहब जिन्हों ने इस लड़ाई को अगे तोरिया ते अज तक असीं इस लड़ाई के नाल लड़ते आ रहे हैं। ये लड़ाई साडे पुरखियां ने जो रंभी सी जातवाद भेदभाव के खिलाफ वो लड़ाई बड़ी डूंगी जड़ा कर चुकी आ। उहदे खिलाफ हमेशा मुहिम लड़ते रहना साडे समाज की बहुत बड़ी जरूरत बनी हुई है। अगर अज भी साडे समाज के लोग इन्हां बुराइयां इस भेदभाव जाति वितकरे के खिलाफ नहीं लड़ते या अपने हक्कां हकूकां के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करते तो आने वाली सदियां आने वाली नस्लां साडियां मेरा ख्याल है कि गुंगियां बहरियां ही पैदा होणगियां। तो साथियों अज का प्रोग्राम लैके जिस मसले नाल असीं हाज़र होए हैं उहदे विच साडे पंजाब विच खास करके मालवा बेल्ट विच अगर असीं गल करिए तो जमीनी संघर्ष के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम साडे समाज के साथियों ने छेड़ी हुई आ। उस मुहिम का की मतलब आ वो मुहिम उन्होंने क्यों छेड़ी आ उहदे की मतलब साडे समाज नूं की उहदे लाभ होणगे की उस नाल की प्राप्त होवेगा उत्ते असीं पिछले एक एपीसोड विच भी गलबात कीती सी ते साडे नाल अज भी मतलब जमीन संघर्ष कमेटी तो नाल मुकेश मलौद जी जुड़े हुए हैं। असीं उन्हां नाल अज फिर विचार चर्चा करांगे इन्हां गल्लां ते भी किस तरह ये मसला मतलब साडे समाज लई बहुत जरूरी है। इन्हां ते विचार चर्चा करनी बहुत जरूरी है। पर उस तो पहला साथियों मैं अज तुहानूं एक होर गल दसदा कि अज इनकलाबी कवि अवतार सिंह पाश उन्हां दा जन्मदिन है जो उन्होंने बहुत ही वधिया जुझारू कवितावां लिखियां। उन्होंने दी एक कविता बहुत 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 ज़्यादा ही प्रसिद्ध है जिसनों पढ़ सुन के मतलब लोगों के रूह कंडे खड़े होंगे आ ते बहुत जोश आता है। वो कविता का नाम सी खतरनाक। सब तो खतरनाक हुंदी है चुप। उस कविता दी कुछ सतरां मैं तुहाडे नाल सन्मुख करांगा तुहाडे रूबरू करांगा कि उन्होंने उस कविता विच अपनी विच की कहा सी ते उन्होंने किस तरह उस चीज़ नूं बयान किया कि कितनी खतरनाक हुंदी है चुप। किरत दी लुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। किरत दी लुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। पुलिस दी कुट भी सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। कपट दे शोर विच सही हुंदियां दब जाना बुरा हुंदा है। कपट दे शोर विच सही हुंदियां दब जाना बुरा हुंदा है। किसी जुगनू दी लोभ विच पढ़ना लग जाना बुरा हुंदा है। किसी जुगनू दी लोभ विच पढ़न लग जाना बुरा हुंदा है। पर सब तो खतरनाक नहीं हुंदा। पर सब तो खतरनाक नहीं हुंदा। सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति दे नाल भर जाना। सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति दे नाल भर जाना ते ना होना तड़फदा। सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति दे नाल भर जाना ते ना होना तड़फदा। सब सहन कर जाना सब तो खतरनाक हुंदा है। सब तो खतरनाक हुंदा है घरां तो निकलना काम ते। सब तो खतरनाक हुंदा है घरां तो निकलना काम ते जाना ते काम तो घर आ जाना सब तो खतरनाक हुंदा है। सब तो खतरनाक हुंदा है दोस्तों। सब तो खतरनाक हुंदा है दोस्तों तुहाडे सुपनियां दा मर जाना। सब तो खतरनाक हुंदा है दोस्तों तुहाडे सुपनियां दा मर जाना। सो साथियों साडे समाज दे साडे लोकां दे जिहड़े सुपने आ वो बाकियां की तरह सुपने हैं। बाकी जो समाज के जिहड़े बसिंदे उन्हां तरह सुपने हैं चंगा जीना चंगा खाना पीना चंगा पहनना। पर हालातां के हिसाब नाल जिहड़े साडे तो उपर अपने आप नूं समझदे आ जिन्हां नूं
लगता कि असी ही सब तो उपर हाँ, बाकी सारे साडे तो थल्ले आ। वो साडे नाल हमेशा सदियां तो भेदभाव वितकरा करते आ रहे हैं, तो वो वितकरे का शिकार असीं हुंदे आ रहे हैं। पर इस वितकरे तो शिकारा असीं तद ही पा सकते हैं अगर असीं विद्यावान होवांगे, अगर असीं मतलब स्टडी करांगे, अपने इतिहास को पढ़ांगे, अपने पुरखियां को जाणांगे, तो उस तो बाद उन्हां बारे संघर्ष करांगे, अपने हक हकूक बारे गल करांगे। ਜਦੋਂ भी सानू अपने हकों की असीं गल करनी है ना, तो उस टाइम ते सानू इन्ना पता आ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ जुड़े हुए हैं पंजाब तो, ते मैं उन्होंने वो ज़्यादा जानकारी के मुताबिक नहीं, पिछले एक एपीसोड में उन्होंने साडे दूसरे मेरे भाई साहब ने गल की इस प्रोग्राम में दसिया उन्होंने किस तरह वो जमीनी तौर पर संघर्ष लड़ते पे आ इस जमीन लैण लई। जिहड़ी जमीन जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस संदर्भ के नाल इस गलबात के नाल वो अगे चलते पे आ, काम करते पे, ते उन्होंने किहड़ियां मुश्किलां दरपेश आ रही, तो वो इस संघर्ष को किस तरह अगे लैके जा रहे हैं, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਦਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ, ਦਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ, ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁੰਦੀ ਲਿਖਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ, ਹੁੰਦੀ ਲਿਖਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ, ਉਹ ਜਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਿਵੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ ਠਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2013-14 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 1,57,000 ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਟ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਿੱਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,57,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 27% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਧਨਾਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਲਗਭਗ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ 13 ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਹੁਣ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ 12 ਤੋਂ 13 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲਵਾ ਸਾਰਾ ਬੈਲਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਧਨਾੜ ਵਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰੀ ਵਰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੂਨ ਅਣਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ 13 ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਨਿਰੂਪਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਥੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 13 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਵੱਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ, ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਦ ਕਲਾਂ ਝਲੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਖਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਤੋਲਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਡੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭੇ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੋਰਟ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ ਵੀ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦ ਕਲਾਂ, ਜਲੂਰ, ਤੋਲਿਆਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੌੜੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਦੂਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ
ਔਰ ਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਡੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਿਆਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਆ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ 25 ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕੁਰਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 16 ਤੋਂ 17,000 ਬਿੱਘਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 560 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 560 ਬਿਘੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਟੱਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਟੱਕ ਦੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਕੱਠ ਭਾਵੇਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਓ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮੇਟੀਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, BDO ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1927-28 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂਰਾਮ ਮੰਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 1978 ਜਾਂ 75-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਲੇਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 57 ਕਰ ਦਿਓ। 20-22 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ SSP ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਹਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਲੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ, ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸ ਪਾਊਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ੇਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ
ਇਸ ਘੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੂਨੀ ਘੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਆ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਰਕ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਕੇਲਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਖੇ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੁਰਖੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਂ ਦੁਆਬੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੈਵਲ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਬੈਲਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਬੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀਓ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਾਪੇ ਸੀਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਸੀਰੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਨਰਮਾ ਚੁਗੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ